बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। बंधु माने राहु एवं केतुंकर असली तांडव आरंभ हेबा पई जाउछि। एबे आपणक जीवन रे पांचटी बड़ परिवर्तन घटिबाकू जाउछि। जहा हेउना काहेकि जदि आपण सतर्कता अवलंबन न करंती तेबे आपण तीनोटी गुरुत्वपूर्ण जिनिस हराइबार आशंका रही। राहु आपणक राशि रे प्रवेश करिबा परठारु आपण क्षति सहिचंती। यह एक विशेष संपर्क, चाकिरी किंबा एपरिकी आपणक प्रतिष्ठा। तथापि राहु एवं धनिष्ठा नक्षत्र रे प्रवेश करने प्रस्तुत, जहाँ मंगलंक द्वारा शासित नक्षत्र। मंगल आपणकर तृतीय एवं दशम भावर अधिपति, जहा फल रे एही गोचर आपणक जीवन उपरे गभीर प्रभाव पकाइब। राहु एवं मंगलंकर एही संयोग आपणकर सुप्त भाग्य को जागृत करिब एवं आपणक अटकी रहितबा भाग्य को पुनर्जीवित करिब। आपण शेषरे गत किछि मास धरी आपणक जीवन को चित्रित करुथुबा स्थिरता एवं फासरु मुक्त हेबे। आपणकर आत्मविश्वास आकाश छुआ हेबो एवं आपणक मानसिकता अधिक दृढ़ एवं आक्रमणात्मक होइछिबो। किंतु धनिष्ठा नक्षत्र रे गोचर करिबा परे राहु आपण को कौन देबे एवं आपणक ठारू कौन नेबे, आजिर ही वीडियो रे आमे सब विषय आलोचना करिबा। बंधु माने आपणकर जीवन आउ साधारण हेबो नाही। शनिक 7.5 पर्याय पूर्वरु आपणको निद्ररु वंचित करिछि एवं आपणको एक विपदपूर्ण संधि रे पकाइछि, जोठारे आपणक निज प्रियजन मध्य आपणक पाखरे ठिया हेउ नाहंती। तथापि राहुंकर धनिष्ठा नक्षत्र रे प्रवेश आपणको किछि गुरुत्वपूर्ण हासिल करिबाको अनुरोध करूछि। आपणको एबे सतर्क रहिबाको पड़िबो। जदि आपण एबे वीडियो को स्किप कर देउछन्ते किंबा आंशिक भाव में नेउछन्ते तेबे एहा एक गुरुतर भूल प्रमाणित होई पारे। विशेष करी जेहेतु राहु आपणकर राशि एवं लग्न रे गोचर करूछन्ती। राहु आपणक राशि रे प्रवेश करिबार प्राय गोटे वर्ष हेलाणी। विशेष करी मई 2025 रु एही समय मध्यरे आपणक मध्यरु अनेक हठात चिंता एवं चापरे वृद्धि पाइबा देखिछन्ती। आपण अत्यधिक अधिक चिंता करने को प्रवृत्त होइछन्ती। छोट छोट कथा मध्य आपणक हृदय उपरे भारी होई जाइछि। एहा व्यतीत आपण राति रे ठीक भावरे सोई पारु नाहंती। बारंबार बाधा किंबा भविष्यत विषय चिंता हेतु एही समस्या गुड़िक आपणको बहुत कष्ट देउछि। एहा सहित राहु आपणकर संपर्क उपरे गभीर प्रभाव पकाइछि। प्रकृत रे एहा राहु द्वारा बुणा जाइथिबा भ्रमजाल। राहु द्वंद्व एवं भ्रम सृष्टि करिबा पई जनाशुना। गत किछि मास धरी आपणक राशि रे राहु स्थानित हेबा सहित संपर्क मध्यरे दूरता वृद्धि पाइछि, जोठारे आपण थरे विश्वास करिथिले जे सेई व्यक्ति जीवन सारा आपणक सहित रहिबे। किछि लोक दूरेई जाइछन्ति कारण राहु आपणको भूल व्यक्ति मानक पाखको नै जाइथिले, जो मानको आपण आपणक जीवन रे स्वागत करिथिले एवं विश्वास करिथिले। केवल भ्रमित होइथिले। आपण हुएत भूल व्यक्ति प्रेम रे पड़िथिबे, सेमानक दाबी पूरण करिथिबे एवं एक विषाक्त संपर्क रे प्रवेश करिथिबे, जोठारे सेमाने आपणक लाभ उठाइथिबे। शेषरे राहुंक प्रभाव जोगु आपण सेई व्यक्तिंक ठारू विश्वासघातकर सम्मुखीन होइथिबे। आपणक पई राहुंकर लग्न रे उपस्थिति अनेक भूल बुझामणा सृष्टि करिछि। स्वभावतः आपण एपरि जणे जे अन्य मानक पई मंगल कामना करंती। आपण अनेकंकु सहाय्य करिसंती एवं सर्वदा भलो उद्देश्य रखिसंती। तथापि राहु आपणको भूल बुझामणा कराइछन्ति। लोक माने आपणक कार्य एवं उद्देश्य को भूल व्याख्या करिछन्ति। आपणक निज प्रियजन मध्य आपणको कठोर भावरे विचार करिछन्ति एवं केतेक समय आपणक सम्मान किंबा स्थिति क्षतिग्रस्त होई पारे। जदि यह आपणको पसंद आसुछि तेबे दया करी कमेंट बॉक्स रे जणांतु। तेबे बंधु माने गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि धनिष्ठा नक्षत्रर अधिपति हेउछन्ति मंगल एवं मंगल मध्य आपणकर दशम भावर अधिपति, जहाँकि आपणकर क्यारियर भाव अटे एवं एठारे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण प्रभाव दृश्यमान हुए। वर्तमान जेतेबेले राहु मंगल द्वारा शासित धनिष्ठा नक्षत्र रे प्रवेश करंती, आमको मंगलंकर स्वभाव विषय विचार करिबाको पड़िबो। मंगल हेउछन्ति सेनापति। तांकर भूमिका हेउछि क्रोध जागृत करिबा
ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ରାହୁ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ରାତାରାତି ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ତୀବ୍ର କୋଜ୍ୱରିତ ଆଗ୍ରହ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ହେଉଛି ରାହୁ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରଭାବ। ଏକ ପରିବହନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ଏବଂ ଅଭିଶାପ ଉଭୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କେଉଁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ ହରାଇ ପାରନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ହଠାତ୍ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆପଣ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଘଟିଛି। ଆପଣ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯେ ରାହୁ ଏକ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଇଥିଲେ। କାରଣ ରାହୁ ଆମକୁ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦିଏ ଏବଂ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିଥିଲା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ଭ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଭୁଲ ଚାକିରି ନେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଭୁଲ ସ୍ଥାନ ହେଉ କି ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତଥାପି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଦ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏପରି ଭ୍ରମଜାଲ ବୁଣିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅତୀତରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ରାହୁ ତାର ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରୁ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ନକ୍ଷତ୍ର ନୁହେଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଦିଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ମୁଁ ସତର୍କତା ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ଉଭୟ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେହି ମହାନ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଫାଶ ଏହି ସତ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିଗଲା। ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିଗଲା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ମୂଳତଃ ସମାନ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ସତ୍ତା ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକାଠି ତାହା କରନ୍ତି। ଯଦି ରାହୁ ଲଗ୍ନରେ ଥାଏ ତ କେତୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି। ଯଦି ରାହୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଥାଏ ତ କେତୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ମୁଁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କାରଣ ଏହା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅଧୀନ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ତୀବ୍ର କରିଥାଏ। ଆପଣ ବାଜି ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରଚୁର ନିବେଶ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ସୁନା, ରୂପା କିମ୍ବା କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏପରି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆପଣ ଏପରି ସଙ୍ଗତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପତନର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଉଭୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳତା ସହିତ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ରାହୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସର୍ବୋପରି ଆପଣ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନିଦେବ ବାଜି, ଜୁଆ ଏବଂ ସଟକଟକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ। ତଥାପି ରାହୁ ଏହି ଆକସ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରେ ଏକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ।
ଆପଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିନିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଉଧାର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସମ୍ପ୍ରତି ଏପରି ଘଟଣା ଅନୁଭବ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇଥିଲା ଯେ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶାର କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ଆଶା ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ସାକାର ହେବ। ଏହା କେବେ ହେବ? ଯଦି ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ଶକ୍ତି ସହିତ ନିଜକୁ ସମନ୍ୱିତ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଟିକିଏ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମହାନ ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରକୃତରେ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଜୁଆ ଏବଂ ବାଜି ଭଳି ଖରାପ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବର ଅଧିପତି। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଇଟି କିମ୍ବା ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିମ୍ବା କଳା ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ, ତେବେ ଫଳାଫଳ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତି, ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଚାକିରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଦଶମ ଭାବକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ବଳ ସୀମିତ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦିଗନ୍ତକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆଉ କେବଳ କରିବା କିମ୍ବା ସ୍ଥିତି ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଏହି ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଉଭା ହେବ। କିନ୍ତୁ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ଆପଣ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତର୍କତାର ଆଉ ଏକ ବିନ୍ଦୁ, ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଯୋଜନା ଅଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ବି ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପୁରୁଣାକୁ ପଛରେ ପକାଇ କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଧନିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଧନର ନକ୍ଷତ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ମହାନ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।